there is any reason Bella's naming her daughter Meghna? Bella Meghna নামটা পছন্দ করলো কেন? She was born in America. Uh, she gave birth to her daughter in America, but she named her Meghna. Obviously, it is the name of a river of Bangladesh, perhaps coming from India. So connecting two countries. So and she named her daughter Meghna. Do you think that there is any reason for naming the daughter Meghna, or it was just whimsical? So throughout this name, um, the writer has tried to connect the relationship with his her origin. Maybe that's why she actually chooses this name. Okay, nostalgia for her birthplace, like this. Yes, sir. Okay, that can be anything else, because Sir, the novel is more about revolutionary spirit than about those emotional touches. Emotions are there, but the novel concerns itself more with revolutionary spirit. So So another one, perhaps, yeah, another, please. another one can be connected with the nature of river. River is following freely, so maybe Meghna is following his freedom or his choices with this name, maybe Bella. So, Okay, that can be river, the flow, free flow of a river. Anything else? I think more important is something else. Anyone can guess? আচ্ছা, আমাদের অবজেক্টিভ বেসড একটা এডুকেশন সিস্টেম আসতেছে তোমাদের। আগামী পরীক্ষায় হয়তো কোয়েশ্চেন এরকম হবে। কোয়েশ্চেন একটা হবে জাস্ট তথ্য দেওয়া, একটা হচ্ছে বিশ্লেষণ করা, আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েট করা। মানে এ প্লাস করার সমান সমান ক্রিয়েট করা হবে। সো ট্রাই, আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ ওয়ান কোয়েশ্চেন। হু ক্যান টেল মি স্যার। why has she taken the river? হ্যাঁ, কেউ কথা বলছে? জি স্যার, ওই যে আমার প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে আমি হচ্ছে হয়ে গেলাম, এখন আবার কানেক্ট হতে পারছি। কোনো সমস্যা নাই, আমরা পরে নিব আবার। জি স্যার। ঠিক আছে। So you don't have any reason for naming Bella except that those two, right? What do you think about nature? Do you think there is anything regarding nature in life of Udayon, in life of Bella, and so she was selecting a name for her daughter from nature? Do you think there is any connection of nature here in the novel? yes, sir. There is Like, very pretty much strong connection in the start. The start we see that the writer has given an atmosphere or introduction about nature, the impact of nature, and actually eco-criticism is much more important from the context of this novel. So the writer maybe was interested in choosing the name Meghna from the context of nature. okay, uh, this is the this is the quotation she has used fondly. Look at the quotation. Let me return to my hometown, entombed in grass as in a warm and high sea. So this is the quotation she has used. Of course, there is there are some implications to the story, to the focus of the novel. স্যার In this line, yeah. স্যার অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা মেঘনাতে ফোকাস করাচ্ছে, যদি একটা নদীতে ফোকাস করি তাহলে হচ্ছে নদী তো হচ্ছে মানে ইট ফ্লোজ। এখন উনি কি হচ্ছে মানে মানে উনি কি এই এই এই- এই ধারাটাকে বুঝাইছে, এই ধারাতে করে যে ওনার চলে যাওয়াটা এদিক ওদিক বা চেঞ্জ, আবার ওই নামটা রাখার সাথে হচ্ছে ওকে দেখলে হচ্ছে আবার ওই রুটে ফিরে আসা, এই পুরা ইমোশনের হচ্ছে এই মানে ট্রান্সপোর্টেশনটাকে কি এই নদী দিয়ে হচ্ছে বোঝাইতেছে বা সামথিং? There is every possibility you can interpret it from different perspectives, but for me most important is the connectedness to nature. uh, Nothing artificial, because Udayan was not
trying his luck or fate for himself. He was trying everything for those people in the lap of nature, those people who are working for nature. Then we'll find Bella to be an environmentalist. She was working in a farm far off from New York, and she had every possibility, every capability to get a lucrative job, but she didn't. And this shows. আচ্ছা, ফেরদৌস কি করছো, রেকর্ডিং করছো? হ্যাঁ স্যার, আমি তো নিয়মিতই আপলোড থ্যাংক করতে ইউ, থাকি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই ক্লাসের স্যার হচ্ছে সবাই গুগল ক্লাসরুমটাই অ্যাক্টিভ নাই, মানে মানে জয়েন হয়নি। আমি ক্লাস আইডিটা দিয়ে দেবো আজকে, আবার যারা হচ্ছে মানে দুইটা কোর্স আছে সম্ভবত, আর যাদের একটা আছে তারা এখান থেকে একটা পাবে, ওখানে চারটা একসাথে, তো এই জন্য বলে রাখলাম। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার একটু ফেরদৌস, হ্যাঁ বলেন। আচ্ছা এই আমি ল্যাপটপে গুগল ক্লাসরুমে জয়েন করতে পারতেছি না, কিন্তু মোবাইলে হচ্ছে ক্লাসটা দেখায়, কিন্তু জয়েনিং বললে লিংক ব্ল্যাঙ্ক না কি জানি রিমুভড বলে। আপনি হচ্ছে ল্যাপটপে যেটাই থাকবেন, ওই যে গুগল ক্রোম বা যেখানে ইউজ করেন, ওখানে যে প্রাইমারি মেইলটা আপনি ইউজ করতেছেন ওটা থাকলেই তো কানেক্ট হওয়ার কথা, মানে যেটাতে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম। আপনি আচ্ছা যদি লগইন করা থাকে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। রাইসুল, জি স্যার। একটু তোমরা পরে কথা বলে নিও, জি স্যার, জি স্যার। আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা চলে যাচ্ছে তো, স্যার আমরা এখন আজকে শুরুই করতে পারি নাই। তাও অবশ্য ঠিক নয়, কিছু করেছি। রবি ঠাকুরের একটা অসাধারণ লাইন আছে, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। আমরা কিছুই করিনি এটা বলা সেদিক থেকে ভুল হচ্ছে। So in this quotation she was talking about returning to my home, but look at this, entombed in grass as in a warm and high sea. And this is again just in the lap of nature. Hometown matters, but more it matters in natural setting. So let us go to the first part, but perhaps we can go to a note about the author. Let's look at the short note. In fact, she has enjoyed very prestigious position in American society. So this is about the writer. আমরা কি ঝুম্পা লাহিড়ীর ছবি দেখেছি? হ্যালো, জি স্যার। অনেক সুন্দর। আমি স্যার পাপিলার সাথে মিলাই রাখছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঝুম্পা লাহিড়ীর ছবি তো দেখা হয়েছে, তাহলে আর না দেখি। আমার তো বারবার দেখতে ইচ্ছা করে আর শুনতে ইচ্ছা করে। তোমরা ওনার কথা শুনে দেখো, such an innocent shy lady but full of confidence. Okay, let us start with the first chapter. The way she is talking about first chapter, the very few lines, you'll be surprised what are the links she is implying to, what are the information she is providing. First one, look east of the Toli Club. This club was introduced in the very first line and in the fourth word. And this man, Tolly, is not an Indian person. He is a British. So she started with Tolly Club, the legacy of which is connected to the British. After Deshapuram, Shashmal Road splits into two. Look at the word splitting. So there will be the swing, there will be the vacillation or oscillation between the root and other countries. There will be split throughout the story or novel. There is a small mosque. When she was talking about a part of Kolkata, she knows it very well that once this place was inhabited by the Muslim as majority, and now it's a minority, Muslim minority after the partition. So a small mosque is introduced. So look at the implication. The implication is very simple. The small mosque
clearly defines the fact that very few of the Muslims are living there because they migrated. So what you get in the very first line, a lot of things, not a Deshi name, a foreign name, then again a Deshi name. So there will be negotiation between Deshi and foreign, and there will be split road not taken type of uh, decisions throughout the novel. But as she's starting the novel from mid 20th century, she cannot avoid the question of partition. So she is just referring to it in a very small amount, but she is referring. And so the mosque is a small in a place where the Muslim were once majority in number. And this is the human tragedy which occurred, take place in the partition of India or Bengal in 1947. Okay. Then, look at a turn leads to a quiet enclave, a warren of narrow lanes and modest middle class homes. Look at the, you know, so it's an inhabited place. So lot of warren, lot of narrow lanes and modest middle class homes are there. So the place she is talking about at that time was not, a town, rather a suburb. It is a শহরতলি যেটাকে আমরা বলি. And this shows, the very first para shows that the time she is talking about, Kolkata was not expanded to different directions. Rather, it was confined to some of the places. And the nearby places were not developed, developed in the sense of, modernism, building construction or modern uh, uh, penetration. Okay. সো প্রথম বাক্যে আমরা কি কি পেলাম লক্ষ্য করো। সেখানে তিনি এই যে লাইনটা দিলেন, লাইন দেওয়ার মধ্য দিয়ে বললেন যে দ্য পিপল আর হিউজলি লিভিং দেয়ার অ্যান্ড দে হ্যাভ অ্যাজ দেয়ার মিডল ক্লাস পিপল, মোডেস্ট মিডল ক্লাস পিপল, they are emotion stricken, and because of their emotional position, emotional psychological location, and because of their distance from the town center, they were very compact in their relation. এখন এই যে একটা রিলেশনের দিকে তিনি লক্ষ্য করলেন, কিন্তু রিলেশনটা আমরা দেখবো এই রোডের মতো স্প্লিট হয়ে যাবে যখনই এগুলোর মধ্যে এক ধরনের টপসি টার্ভি সিচুয়েশন তৈরি হবে। তাহলে প্রথম প্যারার মধ্যে তিনি আসলে অনেক কিছু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, that it is reminiscence of something which is lost by the end of the novel. He is talking about the past, trying to relate to the present, and by relating the past to the present, she is showing the differences between the past and the present. And when she is showing the differences between the past and the present, she is basically focusing on what we have lost and what we have gained. আমরা কি হারিয়েছি আর কি পেয়েছি তার একটা ফিরিস্তি তিনি হাজির করবেন। ঠিক সেই কারণে লক্ষ্য করো, she is talking about wild nature, oblong ponds, low land spanning a few acres. তাহলে যে বাড়ির পাশে পানিওয়ালা জমি, নিচু জমি এরকম একরের পর একর থাকে, and in the rain it even gets submerged, and there are more and more water, and then again look, hyacinths are there. So it is a place which is full of nature. And ফেরদৌস কিছু বলবে? You raise your hand. Yes, sir. স্যার একটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে আচ্ছা একটু জোরে বলার চেষ্টা করবে। হ্যাঁ স্যার, মাইক্রোফোনটা কাছে নিয়ে বলছি। স্যার এই যে নেমটা দ্য লোল্যান্ড, ইজ ইট সিম্বলিক অর এনিথিং? এই যে ফার্স্টের দিকেই লোল্যান্ড পেয়ে গেলাম,
নামটা? It is literal and symbolic both. আচ্ছা, First এটাই one, একটু বলে দেন। lowland is the reservoir of nature. যেটা lowland সেখানে মানুষের এখনো পুরোপুরি নখর পড়েনি, অধিকার আসেনি, এটা ধরে নিতে হবে। ধরো যেটা lowland সেখানে কি মানুষ একদম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ইট পাথর বিছাতে পারবে? পারবে না। So lowland is there. Lowland is what is still reserving, preserving, containing, retaining its own characteristics. লোল্যান্ড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটা বোঝাবেন যে when there will be penetration of modernism, and it is of course after the independence of India, there will be huge change in landscape, huge change in environment, huge change in the mentality of the people, therefore huge change in the life of the people. এবং লাইফের কি হবে? যারা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকবে তারা হবে বিতাড়িত, কর্নার্ড, আর যারা প্রকৃতি থেকে দূরে এই নগরায়ন এবং ইউরোপ কেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে যাবে তারা থাকবে ভালো। ইমপ্লিকেশনগুলো কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার। দ্য লোল্যান্ড শুধু শুধু একটা জমির বর্ণনা করার জন্য আসে নাই, ইট ইজ দ্য কন্ট্রাস্ট শি ওয়ান্টস টু শো আস, যে লোল্যান্ডের সঙ্গে থাকা মানুষগুলি, দ্য কমন পিপল, the people who nurture, nourish this land, they will be cornered, they'll be suppressed, they'll be killed in huge number, and they will be termed as villains against the country because they demanded their right of life. তারা শুধু জীবনের অধিকার চাওয়ার জন্য তাদেরকে হত্যা করা হবে। সুতরাং lowland will be lost, the common people's right will be lost, the lowland will be devalued, the common people's demand will also be devalued. And who will be valued? Those who can rule, tarnish, develop in the sense of so-called modernism. Lowland, they will be in a better position. They will enjoy worldwide access. They will be respected and accepted as better human beings. আমি কি বোঝাতে পারলাম? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, so look, water hyacinths, and they were growing aggressively. So it is again very interesting. And then there will be pond, and the people, look at the poor people. এখানে তার ইমপ্লিকেশন গুলো অসাধারণ অসাধারণ। পুয়ার পিপল কি করবে যখন ধরো একটু বর্ষা বর্ষা হবে, তারা পানিতে নেমে এডিবলস গুলো একটু খাওয়ার চেষ্টা করবে, বিভিন্ন শাক পাতা হবে সেগুলো তুলে তুলে খাবে। আচ্ছা, when you occupy this land, where will the poor get their edibles? Nowhere. সুতরাং তুমি নেচারকে ধ্বংস করো মানে তুমি আসলে অধিকার করো, নেচারকে ধ্বংস করো মানে তুমি আসলে পুয়ারদেরকে বঞ্চিত করো, নেচারকে ধ্বংস করো মানে নেচারের কাছাকাছি মানুষদেরকেও তুমি আসলে এক ধরনের ধ্বংস করো। আর ক্লিয়ার? জি স্যার। তোমরা কি বুঝেছো? জি স্যার। মানে ঝুম্পা লাহিড়ী কিছুই সব বলবে একদম সহজ ভাষায়, তোমার মনে হবে আল্লাহ এটা তো আমিও লিখতে পারতাম, তার তার ভাষার মধ্যে কবিত্ব নেই কোনো, কিন্তু হৃদয় একেবারে ঢেলে দেওয়া আছে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে। So look at when the rainy season is gone, autumn comes, then egrets arrive, বকগুলি আসে, হোয়াইট ফিদার্স, এই যে দেখো কি শুরু হয়েছে। এই জায়গাটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল স্যার, আমি পড়ার পর। Yes, and this is very 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 important. জি স্যার। White feathers darkened by city suits. So লেখিকা বলছেন যে অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন শুরু হয়েছে, সিটি লাইফে ডেভেলপ শুরু হয়েছে, অতএব সাদা বকের পালক পর্যন্ত ময়লা হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ায়। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? লক্ষ্য করো, ধোঁয়া বেসিক্যালি কামিং ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি, কামিং ফ্রম দ্য ব্রিক ফিল্ডস, মিলস এন্ড ফ্যাক্টরিজ। হ্যাঁ, দ্য ব্রিক ফিল্ডস। এখানে কিন্তু ভাটার কথা স্পষ্ট একদম। আচ্ছা, ভাটার কথা বললে কি বোঝাচ্ছে বলো তো তোমরা আমাকে? ভাটা মানেই ডেভেলপার, ভাটা মানেই জমি দখল, ভাটা মানেই এক্সপ্যানশন। ট্রান্সফরমেশন অফ সোসাইটি। ট্রান্সফরমেশন মানে অকুপাইং দ্য সিটি স্পেস এন্ড ডিপ্রাইভিং দ্য পুয়ার পিপল। তুমি দেখবে যে যতই ওরা আসবে ততই গরিবরা ওখান থেকে সরতে থাকবে, সরতে থাকবে, সরতে থাকবে।
রাইট? জি তারা স্যার। সরতে সরতে দেখবে দে উইল বি সিকোয়েস্টার্ড, দে উইল বি স্কুইজড ইন এ স্লাম। শহরে যদি থাকে সেটা হবে স্লামে, আর না হলে রাস্তাঘাটে অথবা একদম শহরের বাইরে। তুমি শুধু ইয়া করো, আমাদের বাড়িধারা অঞ্চলটা চিন্তা করো। বাড়িধারার পাশে এখনো তুমি কদিন আগে গেলেও আমি গিয়ে দেখেছি একেবারেই গ্রামীণ মানুষ। যখনই যখনই বসুন্ধরা শুরু করলো তাদের ডেভেলপমেন্ট, একই সঙ্গে অন্য ডেভেলপমেন্ট শুরু হলো, এখন তুমি তাদের ছিটে ফোটাও পাবা না ওখানে। এমনকি রাস্তায় ওখানে গরিব মানুষের আর থাকার সুযোগ নেই। সো ইউ পুশ দেম ব্যাক and they get back and back and back. So these few words, মাত্র 7-8 ওয়ার্ড দেখো, হোয়াইট ফিদার্স ডার্কেন্ড বাই দ্য সিটি স্যুট। মানে শুধু এইটুকু থাকলেই এই নভেলটা হতে পারে একটা ইকো ক্রিটিক্যাল নভেল, পরিবেশবাদী নভেল। আর ক্লিয়ার? পাখির পালক যদি একটু দাঁড়িয়ে থাকার কারণে ধোঁয়া বা কালিতে হয়ে যায়, কালো হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে the town is going to engulf, the town is going to swallow the other areas around. Okay, next one. এবং ছোটবেলায় লক্ষ্য করো, these two boys, they would go around that lowland, those places, the puddles were there, mats of hyacinths. তোমরা কি ম্যাটস অফ হায়াসিন কথাটা বুঝতে পারতেছো? জি স্যার। বলো তো কি সেটা? স্যার যে কচুরি পাতা যেন চাদরের মতো হয়ে বিছায়। এটা কখন হয় জানো? পানি যখন শুকিয়ে যায়, ওই মাটির উপরে একেবারে পুরোটা ছেয়ে ছেয়ে থাকে। আমি আমি ধরে ধরে দেখতে পাচ্ছি এখন একেবারে, বিকজ আই পাস আমাদের গ্রামে আছে স্যার। লং টাইম। এন্ড লুক, এই যে কচুরি পাতার পাতাগুলি হবে, তারপর একটু পচে টচে যাচ্ছে, ব্রিদিং দ্য ড্যাঙ্ক এয়ার। সুতরাং বাতাসে সেগুলির আবার এক ধরনের ভিন্ন একটা গন্ধ থাকবে, হালকা পচানি, হালকা একটু মজে যাওয়া একটা ইয়া থাকে। জলীয় এয়ার আর কি, মানে অদ্ভুত একটা গন্ধ, রাইট? এরপরে লক্ষ্য করো, so the different creatures lay their eggs, maybe the snakes, maybe the different birds, right? এবং এই লাইনটা তো অসাধারণ, পোকাগুলি কিভাবে জীবন যাপন করে। why she was talking about these creatures, এই লাইনটা প্লিজ একদম মুখস্থ করার মতো লাইন। যারা তোমরা লিখবা তারা না এই ইমপ্লিকেশন গুলো ধরো, যে একটা গ্রেট নভেল কি করে লেখা যায়। এই বাক্যটা পড়ো, others survived by burying themselves in mud, simulating death, waiting for the return of rain. This is how the poor people live. This is how the small insects, the small creatures live. Simulating death, acting death, fainting death. আবার এবার ফেরাও মোরে কবিতায় চলে যাও। উহাদের ক্ষুধা যবে কাড়ে, কি যেন আহ কি যেন অন্ন যখন কাড়ে, গন্ধার্ব দেবতারে কি যেন সুন্দর লাইন আছে। দিস ইজ হাউ দ্য পুয়ার পিপল লিভ, দিস ইজ হাউ দ্য পুয়ার ক্রিয়েচার্স লিভ, দিস ইজ হাউ দ্য স্মল ক্রিয়েচার্স লিভ। ওকে, the second line. So she is giving us the starting of this one. The interesting is she is introducing very few Muslim characters and Muslim establishment, and this is again the Muslims, the position by that time were cornered, they were minority, and they were leading marginalized life. Whatever she has referred to is just the proof of all those things, because the mosque was small, and Bismillah also just work in the club. This is the implication of partition. দেখো উনি না ইতিহাসকে ধরছেন, ইতিহাসের কথা অনেক না বলে, কিন্তু ইতিহাসের অনেক কিছু বলে বলে দিচ্ছেন, যেটা আমরা হয়তো বুঝতেই পারছি না বা বুঝছি। ওকে,
এখানে দেখো, he was a Muslim who stayed on in Toligans after partition. So other Muslims hugely migrated to Bangladesh. Okay. And in the similar way, the Hindus also hugely migrated to India. And what these two brothers do, they would, you know, they would go to the club, they would, you know, collect the small balls from there, Bismillah would sell them to them. So they had life in the lap of nature. আচ্ছা, এই যে নেচারের কথা বললো, নেচারের কথা বলার সঙ্গে আমরা নেচারের কথা বলার সঙ্গে একটা জিনিস দেখবো, the two brothers will be thoroughly connected throughout the life, but two brothers will be poles apart. দুজনই একই প্রকৃতির মধ্যে থাকবে, একই মা বাবার গর্ভ থেকে আসবে, একইভাবে বড় হবে কলেজ যাওয়া না পর্যন্ত, কিন্তু দুজন একেবারে poles apart. Do you think that then personality is inborn quality or something you can acquire? স্যার এটা নিয়ে তো আচ্ছা, স্যার আমি ফিলোসফির কথাই আছে দুই টাইপের। বলো। যে আমরা কিছু জিনিস হচ্ছে ডিরেক্টলি শিখি, আর কিছু জিনিস হচ্ছে এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে আসে, আর কিছু জিনিস হচ্ছে বাই বার্ন। তো একটা তো ওকে, এখন আমি চাইবো তোমরা 7 থেকে 8 মিনিট একটা ডিবেট করো এবং পয়েন্ট আউট করো যে ক্যান উই মেক প্রিপেয়ার আ লিডার, আ ডিফারেন্ট পার্সোনালিটি ইন্টেনশনালি, অর উই ক্যানট। তোমরা একটি হিমুকে মনে রাখো, হিমু আমার কাছে যত এখানে ভবঘুরে মানুষের কাছে হোক, আমার কাছে হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের একটা প্রজেকশন অফ এ গ্রেট পার্সোনালিটি ইন মডার্ন টাইম। তো সেটাকে একটু মাথায় রেখে তোমরা 7 মিনিট ধরে তোমাদের মতামত দাও দেখি। ডিবেট হবে, আমি চাই তোমাদের মধ্যে কথার ফুলঝুরি ঝরুক। আরে সবাই মিউট করে ডিবেট করলে হবে? সবাই আনমিউট করতে হবে তো। কি হে আচ্ছা রাইসুল, তুমি শুরু করো। রিভু আছে না? আরে এত একজন মেধাবী ছেলে পেলে থাকতে। রিউ ভাই কই? ফেরদৌস আনমিউট করো। হ্যাঁ, শুরু করো। এসব ভারী ভারী কথা ভাই মাথা দিয়ে যায়। তো যাই হোক, পসিবলি আসলে আমি করোনা ইনফেক্টেড, বুঝছো? Seriously? এখনো যদিও টেস্ট করাই নাই। হ্যাঁ, জ্বর 2 দিন ধরে, প্রচন্ড ঠান্ডা, ঘরে আইসোলেটেডই আছি একরকম। তো না হ্যালো। ভাই চিল, মানে জ্বর ঠান্ডা হইলেও যে মানে করোনা হবে এরকম কোনো কথা না কিন্তু। না সেটা না, কিন্তু অবস্থাটা এরকমই আসলে, কিছু কর্মকাণ্ড কইরা ফেলছি, এরকমই হইতে পারে, হওয়ার পসিবিলিটিটা বেশি, কিন্তু এটা কোনো সমস্যাও না আমি জানি। জ্বরটাই ভোগাচ্ছে আসলে, করোনা তো ভোগাবে না এই বয়সে, জ্বরটাই ভোগাচ্ছে একটু। স্মেল বা টেস্ট এগুলোতে কোনো চেঞ্জ আসছে নাকি, মানে পান না এরকম কিছু? না না, এত এরকম চেঞ্জ আসে নাই। তাহলে প্যারা নাই। ঠিক আছে, না আমারও মনে হচ্ছে। হুম। যাই হোক, কি এটা কি নিয়ে ডিবেট করতে বলতেছে? ওই যে এই ওরা দুই ভাই এত বন্ধুত্বের মতো ব্যাপারটা কিভাবে হয়েছে, এটাই তো। ইস্যুটা হচ্ছে ক্যান উই ক্রিয়েট অ্যান লিডার ইন্টেনশনালি, এটা হচ্ছে ইস্যু। সাপোর্ট অর নট সাপোর্ট, যদি সাপোর্ট করেন তাহলে হচ্ছে লজিক গুলো বলেন। এটাই ছিল যে আমরা কি নেতা ক্রিয়েট করতে পারি কিনা ইচ্ছা করলেই, নাকি এটা বাইবর্ন ইস্যু, নাকি আমরা দেখে শিখি, এরকম একটা কিছু। ও আচ্ছা, মানে বিষয়টা হচ্ছে আমরা মানে
আমি এখানে একটু আমারও ধোঁয়াশা আছে, মানে নেতা ক্রিয়েট বলতে হচ্ছে কি, মানে জনগণ কি তার নেতা তৈরি করে কিনা, ব্যাপারটা কি এরকম? না বাই বর্ন কিনা নাকি হচ্ছে মানে কিছু কোয়ালিটি থাকে না লিড করার বা হচ্ছে কোনো কোনো ব্যাপারকে সলভ করার বা কোনো বিষয়কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য হচ্ছে বাই বর্ন বা ন্যাচারাল কিছু একটা জিনিস থাকে, দুইজন পিপল সেম ধরনের ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছে কিন্তু একই পরিবারের ভিতরে কেউ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আর কেউ হচ্ছে মনে করেন মির্জাফর বা ইউনো ওইরকম টাইপের নেগেটিভ, অর রাদার হচ্ছে একবারে কাপুরুষ। তো এখানেই হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা যে বুঝছি। আমরা তৈরি করতে পারি কিনা ইন্টেনশনালি, মানে হ্যাঁ, আমরা কিভাবে ভাবি। অবশ্যই 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 তৈরি করা যায়। এটা তৈরি করা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সবাই আমার কাছে মনে হয় না তৈরিই করে। না না হ্যাঁ, না, বলেন আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৈরি করে, কিন্তু দুইটাই ইম্প্যাক্ট আছে আসলে। বাই বন্ড ব্যাপারটা হচ্ছে জেনেটিক্যাল একটা বিষয় তো আছে, যে হুম। অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে পূর্বপুরুষ আহ সাহিত্য করে আসছে, সন্তানও সাহিত্য করছে এবং ভালো সাহিত্যিক। এখন সত্যজিৎ রায়ের পরিবারকে যদি দেখি, ওইখানে ওইরকম দেখা যাচ্ছে। আবার মানে ওর ফ্যামিলিতে এরকম একটা লিটারেরি একটা ব্যাপার আছে। হুম। বাট ক্যান এভরিওয়ান জীবন সাকসিড জীবন আচ্ছা, সাকসিড বলতেছি, হ্যাঁ বলেন। জীবন জীবন দাশের ক্ষেত্রেও দেখতেছি যে ওর মা কবি, কুসুম কুমারী দাস, হ্যাঁ, রান্না করতে করতে কবিতা লেখা ফেলতেছে। তো এরকম তো হচ্ছে। তো এদের কিন্তু এখন এটার কারণে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। যতটা না বাই বন্ড ব্যাপারটাকে না দেখে আমরা এইভাবে দেখতে পারি যে পরিবেশ, রাইট। ওরা এটার একটা পরিবেশ এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে, যে আমার বাবা বিজনেস করে বলে আমার ফ্যামিলিতে একটা বিজনেসের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হইতেছে। হুম যেমন আমাদের এলাকা এখন বন্যা কবলিত হয়ে গেছে। তো আমি একটা বিজনেস আইডিয়া আমার ছোট বোনের সঙ্গে শেয়ার করতেছিলাম, যে আমরা যদি একটা ভুড়া বানায় 5 টাকা করে আসা যাওয়ার লোক ই করি, তাহলে দিনে মান্থলি প্রায় 15,000 টাকা ইনকাম হবে, যেটা কিনা অনার্স গ্রাজুয়েট একটা ছেলের থেকে বেশি ইনকাম ইনিশিয়ালি দেখতে গেলে মান্থলি, আসলে একটা ভুড়া বানায় যদি আমি বানাই। তো এই বিষয়গুলো কি আসলে বিজনেস একটা, আমার এনভায়রনমেন্টে এরকম। তো এটা আসলে জেনেটিক্যালি বেশি না দেখে আমরা আসলে পরিবেশগত ভাবেই দেখতেই পারি। ঠিক আছে এখন, এবং আসলে তাই হচ্ছে। যতটা না জেনেটিক্যাল, তার থেকে ওইটাকে আমরা আসলে বা ইগনোরই করতে পারি। বরঞ্চ ফ্যামিলিতে ওটার প্র্যাকটিস থাকবার ফলে যেটা হয়েছে, ওই এনভায়রনমেন্টের মধ্যে বড় হয়েছে এবং সেটাকেও অ্যাডপ্ট করছে খুব ইজিলি। এবং যখন বাচ্চা বয়সে ব্যাপারটাকে অ্যাডপ্ট করে, তখন এটা এত ন্যাচারালি ওর কাছে আসে যে এটা বড় হয়ে ওর কাছে এটাকে স্ট্রাগল করতে হয় না, বা শেখা বা না শেখা। যেমন আমি একটা কিছু শিখছি কি শিখছি না, এই ব্যাপারটা যখন আমার মাথায় থাকে না, কনসিয়াসলি না, আমি যখন ইন্টেনশনালি কোনো কিছু শিখতে যাই, ওটা আমার কাছে অনেক স্ট্রাগল করতে হয় শেখার জন্য। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। আকাশ ভাই আপনি বলেন, রাইসুল ভাই হ্যাঁ ভাই, বলো, আপনার তুমি মত। বলো, তারপর বলি। আচ্ছা আমার মতে হচ্ছে আমি অবভিয়াসলি বলবো যে লিডার ইজ, মানে আমি যতটা বেশি বলবো যে এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী হয় তার থেকে বেশি হচ্ছে বাই বন্ড কোয়ালিটি। খুব রেয়ার কেসই হচ্ছে আমরা লিডার ক্রিয়েট করতে পারি যদি না মানে তার ভিতরে ওই ধরনের কোয়ালিটি ইনবর্ন ভাবে হচ্ছে না আসে। এটা আমার মন্তব্য, যাই হোক না কেন। আমার আমার মতো তাই। ইটস অল অ্যাবাউট স্ট্রাগল, ইটস অল অ্যাবাউট প্লাইট। মানে আমি কতটুকু চাচ্ছি, কতটুকু স্ট্রাগল করতেছি। এখন মানে শেখ মুজিবের বংশ থেকে তো অনেক নেতা বেরোবে এবং এটা মানে ন্যাশনালি, সোশ্যালি, পলিটিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড হবে, এটা একটা দেখো, আলাদা ব্যাপার। শেখ মুজিবের এট দ্য বংশের সেম তো টাইম, কথাও ধরো, শেখ মুজিবেরও আমার ভাই বোন ব্যাপারটা মনে হয় না। ওর ফ্যামিলির যদি ওর যে আত্মজীবনে যেটা আমি পড়লাম, ভাই এটাই আমি বলতেছি, এটা যে এটা টেকনিক্যালি কিন্তু সব। ওর পারিবারিক ভাবে দেখো, ওর যে চারপাশের এনভায়রনমেন্ট, ওদের ফ্যামিলির যে একটা প্রভাব চারপাশে, এটা কিন্তু ও ছোটবেলা থেকে দেখছে। হুম। এবং ওর মধ্যে কিন্তু এই ছোটবেলা থেকে এই ব্যাপারটা ছিল, নিজের নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করা, নিজের পরিবারকে নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করার ব্যাপার। এগুলো যদি না থাকে একটা মানুষের মধ্যে, তাহলে কিন্তু সে রাস্তায় দাঁড়ায় 10 জনের সামনে কথা বলতে পারে না। আমি পারি নাই, বা অনেকে পারে না, কারণ তার ওই অবস্থাটা নাই। হ্যাঁ, একটা একটা চেয়ারম্যানের ছেলে যেভাবে আসলে রাস্তায় দাঁড়ায় 10 জনের সামনে কথা বলে, আমি সেভাবে বলতে পারি না। কারণ ছোটবেলা থেকে আমি ওই এনভায়রনমেন্টটা পাইনি আসলে, বা ও আমি বোঝে আমার পরিবার কোন থেকে দশ গিয়ারটা জনকে কোথায় দেখি বলাইতে হবে, নাই। রাইট। তো ভাই ইউনো, বোন ব্যাপারটার ইম্প্যাক্ট না খুবই খুবই কম। আচ্ছা সবচেয়ে ইউনো, বড় ইম্প্যাক্ট আসলে পরিবেশগত ইম্প্যাক্ট। আমার যেমন ফ্যামিলি একটা আসলে এক্সাম্পল দেওয়া যায় ভাই, প্র্যাকটিস এই যে করতেছে। নূর। ইউনো, আমার একটা জায়গায় কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে আপনারা বলতেছেন ওকে মানে দেখে শিখতেছে হচ্ছে তাদের ফোর ফাদার্স বা ফোর জেনারেশনকে দেখে শিখতেছে, ইটস ওকে, বাট ক্যান দে সাকসিড, ক্যান দে সাকসিড? এটা কখনোই দেখতে পাচ্ছি না। আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে গ্রেটদেরকে ক্রস করে যাওয়ার মতো অ্যাবিলিটি নাই, আর গ্রেটরা হচ্ছে কমপ্লিটলি তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েই আসতেছে এবং তাদের ভেতরে মানে যেমন হচ্ছে এই নোবেলটার ক্ষেত্রে যদি বলি যে উদয়ন ইজ কমপ্লিটলি
মানে বলবো যে এভরিথিং ওয়াজ ইনসাইড। তো এখানে সেই একটা ব্যাপার কারণে হচ্ছে যে সেই গ্রেট কারণে ভ্যালি যে সুভাষ কিন্তু তার ভাইকে দেখেও ওই রকম প্রতিবাদী হতে পারতেছে না। মানে আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে শেখ মুজিবের পরিবার থেকে হয়তো অনেক লিডার আসবে, বাট দে ক্যান্ট সাকসিড। তারপরে হচ্ছে আপনি বলতেছেন সত্যজিৎ রায় মতো হয়তো ক্লোজ কিছু আসবে, কিন্তু সত্যজিৎ রায় ইজ দ্য অনলি ওয়ান পারসন উই নো। আই ডোন্ট থিঙ্ক যে অত বেশি চিনি অন্যদের। আসতেছে কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো সুকুমার রায়ের ছেলে, ওই আসতেছে এই ধরেই তো আসছে, তাই না? ঠিক আছে, বাট ব্যাপারটা হচ্ছে সত্যজিৎ না আসা পর্যন্ত তো এটা উই নেভার নো যে কি একটা আসতেছে। আগামী 20 বছর পর যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার টাইপ বা রবীন্দ্রনাথ টাইপ একটা আসবে না, তাও তো আমরা এখনো জানি না। আসার আরে পর তো আমরা এইগুলা সাকসিড করে কি, এগুলো আমার এটা ভালোই এটা লাগতেছে না ওই এই শব্দটা। পয়েন্টটা যেটা ভাই, সাকসেস আর গ্রেটনেস এই দুইটার মধ্যে আমি একটু আরে আলাদাভাবে দেখতে চাই সত্যজিৎ, আমি বিষয়টা। আরেকটা সত্যজিৎ চাই না তো। হ্যাঁ, আমি চাই না আমি দেখ, আমি অন্য কিছু চাই। আমি আমি আরেকটা কখনো সত্যজিৎ, একজন সত্যজিৎ আইসা পড়ছে, ও চলে আসছে, ওর কাজ করে চলে গেছে, আমি আরেকটা আচ্ছা, তো সত্যজিৎ আপনি চাই তো না। সেটাই বলতেছেন যে দেখে শিখতেছে, তাহলে তো তাই হচ্ছে, সত্যজিৎকে দেখে আমরা সত্যজিৎই হচ্ছি, আপনার লজিকে তো সত্যজিতের, সেটাই আছে। আরে বাবা রে বাবা, না না না, সত্যজিৎকে দেখে সত্যজিৎ হওয়ার কথা আমি বলি নাই। সেটা কি সত্যজিৎ? তাহলে আপনি সত্যজিৎকে কোনটার কথা দেখেও বলেন? সত্যজিৎ যে হওয়া বঙ্গবন্ধু যাবে ফোর তার কোনো ইয়ে নেই। বঙ্গবন্ধু ফোর জেনারেশনটা যদি লিড করতো, তাহলে বঙ্গবন্ধু যদি লিড করেন, ইট উইল বি কপি অ্যান্ড পেস্ট। ইন ইউর লজিক ইউ আর কি বলবো যে হুম। টু সাইডেড হয়ে যাচ্ছেন। ওকে, সো আমি মনে করি যে হচ্ছে লিডাররা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। মানে অ্যাট লিস্ট দেখে খুব একটা বেশি শেখা যায় না যদি তার ভেতরে মানে ইনবর্ন কোয়ালিটিটা না থাকে। দেখে না, এটা পরিবেশের থেকে শেখা আর থেকে দেখে শেখা। শেখা পার্থক্য আছে। We are debating, we are ও expressing our একটা comments. একটা Can be. পরিবেশে এক্সপেরিয়েন্স করে থেকে শেখা, ওইটার কথা বলছে। এখানে আচ্ছা আমার মতে শেখ হাসিনা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হইতে পারে। মানে আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলি। ওটা একটা মাত্র এক্সাম্পল। 3 জন কথা বলছে কেন, বাকিরা কি অবস্থা? স্যার, তাও তো 5 মিনিট পর স্টার্ট করছি, এখন বাকিদের রেসপন্সিবিলিটি সেটা যদি না কথা বলে। আমি তোমাদের কথা শুনলাম, আমার মনে হয় তোমাদের কথা মোটামুটি বলা হয়ে গেছে, ওই কথার মধ্যে তোমরা আছো। এখন আমরা এটা নিয়ে কি কোনো কনক্লুশনে আসলে পৌঁছাতে পারবো মনে হয়? না স্যার। ওকে, আচ্ছা, আমি চাইলাম যে তোমরা সবাই কথা বলো, কিন্তু যা হোক, তারপরে ভালো লাগলো। তোমাদের একটা কথা বলে নিই, আমি সামহাও হিমুটাকে আমার খুব অনেকগুলি এক্সপ্রেশন, অনেকগুলো জায়গাকে খুব পাওয়ারফুল লাগে। হিমুর কয়েকটা বইকে খুবই পাওয়ারফুল লাগে, তার মধ্যে একটা আছে হচ্ছে হিমুর আছে জল। এটা মনে হয় ওইভাবে কেউই পড়ে নাই, বা হলুদ হিমু কালো র্যাবের মতো বই, যেটা একেবারেই হালকাভাবে নিচ্ছি আমরা। সেখানে আমাদের একেবারেই কন্টেম্পোরারি র্যাব কালচারকে এরকম সাহিত্যে উত্তীর্ণ করা বই আর একটাও আছে, আমার জানা নাই অন্তত। মানে র্যাবের পুরো কালচারটাকে অসামান্য করে ধরেছেন উনি ওখানে। তারপরে হিমুর আছে জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে পুরো বাংলাদেশকে তিনি এক রাতে উপস্থাপন করেছেন। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে হুমায়ুন আহমেদ ইন হিজ হিমু সিরিজ, হি ট্রাইড টু ইন্ট্রোডিউস আ ক্যারেক্টার ইন ময়ূরাক্ষী। দরজার উপাসের পরে ময়ূরাক্ষীতেই তিনি সবচেয়ে বেশি প্রজেক্ট করেছেন। লক্ষ্য করো, হিমুকে বড় করার জন্য তার বাবা প্রথমত তার মাকে মেরেই ফেলে, এরকম একটা ধারণা দেওয়া হয়, অন্তত হিমুর তাই ধারণা। অর্থাৎ তাকে এতিম করে বড় করতে হবে, তার যাতে করে রুক্ষ পরিবেশের সঙ্গে বড় হয়, কারণ তার মহামানব হতে হবে। মানে হি ইজ টেকিং এ প্রজেক্ট অফ ক্রিয়েটিং আ গ্রেট ম্যান থ্রু হিজ সান, এন্ড হি হ্যাজ হিজ ওন ফিলোসফি। সেকেন্ড ওয়ান, বাচ্চাটার মানসিকতা শক্ত করার জন্য উনি একটা পাখি কিনে দেন। সেটার সঙ্গে যখন তার খুব ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়, তখন তার সামনে মেরে ফেলে ইচ্ছা করে। এরপরে তার মৃত্যুর পরে এই ছেলেটা কোথায় যাবে, কার সঙ্গে মানুষ হবে? দাদার সঙ্গে। দাদা বাড়ি বেশ বিত্তবান, বাবার একেবারেই স্পষ্ট ডিরেকশন, তার মামারা হচ্ছে পিশাচ শ্রেণীর, তাদের কাছে মানুষ হতে হবে তার ছেলেকে, পিশাচদের সঙ্গে। আচ্ছা, তেমনি রুক্ষ বাস্তবতাটাকে একেবারে নিতে হবে, কিন্তু কয়েকটা জায়গায় আবার উনি নিশ্চিত করেছেন যে মহামানব হওয়ার জন্য তার কিছু কিছু জিনিস লাগবেই। আইএসপি না কি যেন বলে না, কি পাওয়ারটা থাকে না মানুষের,
আইএসপি বলি না, ওই যে ভেতর থেকে যারা খুব বা অনেক বেশি বুঝতে পারে, আইএসপি না, ইএসপি। ইএসপি, ইএসপি, ভেরি গুড। ইএসপি পাওয়ারটা ভেরি ভেরি স্ট্রং হতে হবে তার, মানে একেবারে সুপার কোয়ালিটির হতে হবে তার, এটা উনি নিশ্চিত করেছেন। তাহলে একটা বাই বার্থ কিছু কোয়ালিটি আবার উনি নিশ্চিত করেছেন। সেকেন্ড ওয়ান, যে তাকে তৈরি হওয়ার জন্য কয়েকটা জ্ঞান তার ব্যাপক পরিমাণে লাগবেই। and he made Himu hugely extensively read no science, books on science, religions, astrology. This book, he's a very very good reader of all these books. Then again, most importantly, like transcendentalists, especially ওই যে উম্মের ক্লাসে আমরা যেন কোনটা পড়লাম, একটা পড়লাম না, স্কলার কি যেন, আমেরিকান স্কলার। আমেরিকান স্কলার যে ধারণাটা আছে, ইউ উইল লার্ন মোর ফ্রম নেচার দেন বুক, এই ধারণাটাকে উনি ভালো করে ওখানে একেবারে পুশ করেছেন হিমুর মধ্যে, দ্যাট হিমু উইল লার্ন এভরিথিং বেসিক্যালি ফ্রম স্ট্রোলিং থ্রু আউট দ্য সিটি। এন্ড এগেইন আরো কয়েকটা বিষয় নিশ্চিত করেছে, কোথাও কোনো মায়ায় জড়ানো যাবে না, মায়ার বন্ধনকে ছিন্ন করতেই হবে। যেখানে মায়া বন্ধন জড়ানোর সম্ভাবনা আছে, সেখানে তোমার এক ধরনের একেবারে নিশ্চিত করতে হবে যে ওখানে মায়াটা থাকছে না, একেবারে ছিঁড়ে আসা, ছুঁড়ে ফেলা। তারপরে লক্ষ্য করো, তুমি এইসব করতে গিয়ে রিভিউ একটা যে কথা বললো, কথা বলা, হি হ্যাজ মেড হিমু স্পিক instantly in every situation without any preparation. Impromptu speeches are there, but everywhere he is taking everything lightly. তার যখন রক্তাক্ত করা হচ্ছে মার দিয়ে, তখনও লাইট, যখন একেবারেই স্বাভাবিক থাকছে তখনও লাইট। তো টেকিং লাইটলি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ফ্লাই। জীবনকে যে লাইটলি নিতে পারে নাই, যারা হাঁটতে গিয়েও একটা পাথর লাগলে ওহরে ইহিরে করে উঠে তার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়, তার এক রাতের ঘুম না হলে শেষ হয়ে যায় জীবন, হুমায়ুন আহমেদ বলছে তাদের দ্বারা সম্ভব না। টেকিং এভরিথিং লাইটলি অ্যান্ড নর্মালি, ইউজুয়ালি। সো এই যে প্রজেক্টে হুমায়ুন আহমেদের একটা জায়গাটা ছিল যে, ইয়েস উই ক্যান প্রিপেয়ার আ গুড গ্রেট ম্যান, আ গ্রেট লিডার, বাট দ্যাট পারসন মাস্ট হ্যাভ সাম inborn qualities, some qualities by birth. আচ্ছা, একটা ফ্রেজ আমরা ভুল বলি, বাই বর্ন, বাই বার্থ আসলে, হ্যাঁ, বাই বর্ন বলা মুশকিল, বাইটা একটা প্রিপোজিশন, এরপরে আমরা বর্ন লিখতে পারি না আসলে, স্ট্রিক্টলি গ্রামেটিক্যালি আর কি। এটা আমরা কমনলি ভুল করি, তোমরাও ভুল করছিলে, বাই বার্থ। আচ্ছা, তো যা হোক, এখন তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে, ইয়েস, you need to be gifted naturally and then you can nurture. If you can nurture your gifted part and if you can recognize that part, then perhaps you will get success. You can never be sure whether you will get success or not. কারণ সাকসেসের সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করা খুব মুশকিল। এ কারণে ধরো দেখে দেখে যদি শেখা হয়, তাহলে রবি ঠাকুরের পরিবার থেকে অন্তত তার সন্তানদের মধ্যে কেউ একজন কিছু হওয়ার চান্স ছিল, কিছুই হলো না। নজরুলের মতো এরকম বিপ্লবী রক্তের সন্তানগুলি একজন শুধু আবৃত্তি করে জীবন কাটাই দিল, আর এগুলো তো কিছুই হলো না। তো কিছু হলো না বলছি নজরুলের তুলনায়, তাহলে কি হয় নাই? তাও তো নয়। রবি ঠাকুরের পরিবারের মধ্যে ওরকম একটা পরিবেশ ছিল, কিন্তু রবি ঠাকুরের পরিবারে তো আরো বেশি ছিল, শান্তিনিকেতন ছিল। হলো না তো, তার ছেলে আজীবন ওই পেটে ব্যথা, পেট চিপে ধরে থাকা আর তাস খেলা, এই করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন পার করে দিল। এবং তাহলে কি হলো, মানে আমার কাছে মনে হয় যে it is basically a complex situation. Life cannot be defined, but perhaps we need to be somehow gifted to attain some great height. Otherwise only work cannot give you everything. এটা আমার কাছে মনে হয় আর কি। এবং এখানে দ্বিমত থাকতে পারে, আমরা দ্বিমত আর নিচ্ছি না, আমরা একটু দেখি। এখানে লক্ষ্য করো, these days it is a stagnant line with the settlements of Hindus
who had fled from Dhaka, from Rajshahi, from Chittagong. তোমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করো, ঝুম্পা লাহিড়ীকে এই বইটা লেখার জন্য কি পরিমাণ লেখাপড়া করতে হয়েছে। ঝুম্পা লাহিড়ী কিন্তু কলকাতায় ঘুরতে আসতেন, কিন্তু তারও জন্মেরও আগে এগুলো ঘটে গেছে আসলে। তাহলে এই পরিবেশটা তুলবার জন্য তাকে আসলে অনেক লেখাপড়া করতে হয়েছে, অনেকগুলো জানতে হয়েছে। and look at, she is pointing to some of the places of Bangladesh from where the Hindus were living in huge number and they migrated to Kolkata. এবং এই যে displaced population that Kolkata accommodated but ignored, this is again the, উনি হিস্ট্রিকে কিভাবে ব্যবহার করেন সেই জিনিসটা তোমরা দেখলে খুব মজা পাবে। Look at the people, how India or how the host country manage those people who migrate. This is the case. They accommodate but ignore. This is the thing. এইবার এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো, আমাদের হিন্দুদের যারা এখান থেকে চলে গেছেন তাদের অনেকেরকে অনেক কিন্তু আমরা তাড়িয়েও দিয়েছি। ওই সুযোগে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আমরা অনেকের জমি মানে দখলও করেছি 47-এ। সুতরাং সেই খোঁচাটা দিতেও ঝুম্পা লাহিড়ী ভুল করেননি। লক্ষ্য করে, অ্যারাইভিং ইন ওয়েভস, স্ট্রিপিং অফ দেয়ার অ্যানসেস্ট্রাল ল্যান্ড। জি স্যার, আমাদের গ্রামের জমিদারদের এইভাবেই খেদানো হয়েছিল স্যার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল ব্যাপার। ওখানে আবার ওখান থেকে মুসলমানদের যেভাবে তাড়াইছে গিয়ে শোনো, সিস্টেম একই। আসলে হিন্দু মুসলমান বলে কথা নয়, কে বিপদে পড়ছে আর বিপদের সুযোগ নিচ্ছে কে। জি স্যার, না ওনারা যখন চলে গিয়েছিল পরবর্তীতে এইসব পয়রা পয়রা কানতো, কাইন্দা কাইন্দা টাকা নিয়ে যেত, মানে ওই বাড়ির। আরে শুধু তাই, কাউকে কাউকে বলছে ভাই একটু এটা একটু দেখাশোনা করিস, এখন তো বিপদ, আমি এসে নিব। এরপরে সেজন্য গ্রামে ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করছে এই শহর মানে স্টেশনে, যে ও ওইখানে নামার আগে মাইক শুরু হবে। জি স্যার, আমাদের এটা তো স্যার হেরিটেজ বিল্ডিং এর মতো ছিল, প্রায় 400-500 বছর বয়স হবে স্যার, ভেঙে ফেলছে গত বছর। আচ্ছা আচ্ছা, না ভেঙে না ফেললে আবার ওই পাপটা যায় না, এরপরে হজ করে আসবে, বুঝো না? জি স্যার, না আমাদের পারিবারিক ভাবে ব্যবহার হইতো তো পার্সোনালি, এই জন্য স্যার ওইটা আর সরকার ওইভাবে দখল করতে পারে নাই। আচ্ছা, মানে আমাদের হজ করার একটা অসাধারণ নিয়ম হলো আজীবন তুমি ঘুষ টুস খাবা, সবাই না, একটা হিউজ নাম্বার ঘুষ টুস খেয়ে 5 তলা বাড়ি বানায় এবার উনি হজ করে এসে আল্লাহর নাম শুরু করবে। স্যার এখানে একটা মজার কথা আছে স্যার। বলো। মানে হচ্ছে যখন আপনি সারা বছর ঘুষ দুর্নীতি বদমাশি ফাইজলামি করে যায়, যখন হজে যায় শয়তানকে পাথর মারেন, শয়তান তাকায় আছে অসহায় হয়ে। আমার আমার মনে হয়, যাক আমরা না বলি এগুলা, এগুলো কমন কৌতুক আর। তো যেটা হলো যে এই যে স্ট্রিপ্ট অফ দেয়ার অ্যানসেস্ট্রাল ল্যান্ড, এটা ঝুম্পা লাহিড়ী ওখান থেকে লিখলেন বলে লিখতে পারলেন, কিন্তু আমরা আমাদের জায়গা থেকে আবার এই গল্পটা লিখতেই পারিনি এখনো। সে কারণে দেখবে তুমি ইন্ডিয়ার যতগুলি পার্টিশনের উপর ফিল্ম আছে সবগুলোতে দেখবে যে হিন্দুরা শুধু পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু মুসলমানরা যে পালিয়ে এসেছে, তোমরা ভাগ মিল্খা ভাগ দেখেছিলা? আর এটা দেখবো দেখবো করে দেখা হয়নি স্যার। অসাধারণ একটা ফিল্ম। স্যার দেখেছি ওইখানেও স্যার। দেখবা যে ওয়ান সাইডেড মাইগ্রেশন, ওয়ান সাইডেড কিলিং, ওয়ান সাইডেড অপারেশন। জি স্যার। পাকিস্তানের তো মাইরা শুধু ইন্ডিয়ায় পাঠাই হ্যাঁ দিচ্ছে, সেটাই, এটাই হ্যাঁ। দেখা। পার্টিশন জীবনে এরকম হয় নাই। পার্টিশন হয়েছে একদম ফ্লোয়িং, ওয়েভিং অন বোথ সাইডস, কিন্তু ইন্ডিয়ান কোন একটা ফিল্মে তুমি এটা দেখবা না। এইটা হচ্ছে হিস্ট্রিকে নিজের মতো করে লেখা। আচ্ছা, দ্যাটস ডিফারেন্ট। ইন্ডিয়ানরা তো সব ব্যাপারে এটা করে স্যার। না, ওদের চ্যানেলে কোনো কোনো ওই হাইলাইট ম্যাচে তো হচ্ছে ইন্ডিয়া হারে না, জেতা ম্যাচগুলোই দেখায় ওরা। আচ্ছা যাই হোক, ইন্ডিয়া সম্বন্ধে কথা বলার সময় সাবধান। ইন্ডিয়া আমাদেরকে 10টা ট্রেনের ইঞ্জিন উপহার দিচ্ছে, ঠিক আছে? স্যার আমরাও স্যার 10টা ময়লার গাড়ি দিতে পারি, অথবা এই কি জানি পোর্টেবল বাথরুম দিতে পারি স্যার। আমার মনে হয় তুমি খুবই ভালো বলছো, ওদের তো বাথরুমের খুব দরকার অনেক জায়গায়, এটা একটা ভালো ইয়া। আহ, এই
ইয়া এটা কিন্তু স্যার ট্যুরিস্টদের জন্য ভালো হবে স্যার। কালিব, জি স্যার। তুমি কিন্তু এইটাকে ফেসবুকে তুমি বাংলাদেশের একটা সেলিব্রিটি হয়ে যেতে পারো শুধু এই স্লোগান তুলে। একটা রিস্ক থাকবে শুধু এন্টি ইন্ডিয়ান হওয়ার। জি স্যার, এই- ছাত্রলীগ অ্যাটাক করতে পারে স্যার। না না না, আচ্ছা আমরা ওভাবে না বলি। আমি টিচার একটা চাকরি করি, শোনো এবার। শুড আই আচ্ছা সরি, শুড আই, আমরা দেখো কত প্রোটেক্টিভ এবং কত ভদ্র। আসলে শব্দটা অন্য হবে সেটা বলতে পারছি না। শুড আই স্ট্যান্ড গার্ড অন দিস সাইড while you explore? সুভাষকে আমরা দেখব whenever উদয়ন was exploring different sites, especially in Tolly Club, he would explore different balls. সুভাষ সবসময় ভয় পায়, আমি কি একটু বাইরে দাঁড়ায় থাকবো, কেউ আসে না না আসে, তুই দেখ ভেতরে কি হয়েছে, মানে সে ভেতরে যাবে না যদি ধরা খায়। সো হি ইজ অলওয়েজ প্রোটেক্টিভ। সব লেখায় একটা ব্যাপার দেখবা, দোজ পিপল হু আর প্রোটেক্টিভ, হু আর ক্যালকুলেটিভ, দে ক্যান arrange, organize, furnish their life, but they can hardly be rich in their mind. এরা অনেক সময় টাকাওয়ালাও হয়, কিন্তু দানের জায়গায়, মানুষের জায়গায়, সমাজের জায়গায় যেতে পারে না। সুভাষ ইজ লাইক দ্যাট। They are always calculated, they are responsible in a very calculated manner, and they are very very careful about their life, about their calculation, whatever. We will find some differences. Subhash always feels a bit different, that why whenever he is with Udayan, and always he is with Udayan, he seems a bit lacking, he's lagging behind. Then he assesses himself, he was more frustrated by Udayan's daring or with himself for lack of it. মানে উদয়নের পাশে থাকলে না বড় ভাই হওয়ার সত্ত্বেও তার একটু ছোট ছোট লাগে, যে কি রে এরকম লাগে কেন, আমার কি আসলে নাই নাকি ওর বেশি আছে। অথচ look, 13, he is older by only 15 months, he is older, but uh, he had no sense of himself without Udayan. এই জায়গা থেকে তোমরা বুঝবা যে why Subhash married Udayan's wife who was carrying. কারণ উদয়নকে ছাড়া সে তার অস্তিত্ব কল্পনা করতো না। From his earliest memories, at every point his brother was there. Every point his brother was there. And look, Naxalite movement, the young people who were involved in Naxalite movement, they were also like this. তারা ছিল উদয়নের মতোই। The most brilliant boys, very impulsive, and very very sensitive, very very daring, but without any organized plan. So most of them failed. So with this note we will end, but please তোমরা একটু পড়ার চেষ্টা করো। ঈদের আগে মনে হয় আজকে লাস্ট ক্লাস না? জি স্যার। জি স্যার। স্যার, নকশাল মুভমেন্টের আগে ওই 1970s এর দিকেও কলকাতা একটা মুভমেন্ট ছিল যেখানে স্যার ইয়াং ছেলেদেরকে ধরে ধরে করা হতো, টর্চার করা হতো পুলিশ দ্বারা। হ্যাঁ, এগুলো মাওয়িস্ট মুভমেন্টে, এমনকি 71 সালে যখন আমাদের এখানে ওরা মানবিকতার জন্য সাহায্য করছে, তখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লাশ পড়েছিল। ওইটা স্যার কি কি মুভমেন্ট আর কিছুই তো স্যার জানি না স্যার, মাঝে এ- মাঝে। এ- না, এগুলো বেসিক্যালি মাওয়িস্ট মুভমেন্ট, বিভিন্ন নামে, কিন্তু মাওয়িস্ট মুভমেন্ট এদেরই মুভমেন্টের ধারাবাহিকতা। হ্যাঁ, জাস্ট ইমার্জ করে বিভিন্ন সময়। আচ্ছা, ওই যে এদেরকে তুমি পাবা অরুন্ধতী রয়ের ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেড। অরুন্ধতী রয়ের একটা প্রবন্ধ তোমরা পড়তে পারো, ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেড, যেখানে তিনি এদের সঙ্গে একদম তাকে চোখ বেঁধে কয়েকদিন ঘুরায় ঘুরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের আস্তানায়। জীবন নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন, গিয়ে অবাক হয়ে গেছেন। এটা কি সত্যি ঘটনা স্যার? একদম সত্যি। ইয়াল্লাহ। ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেড তোমরা পড়ে দেখো, মানে জি ওয়াই স্যার, পাইছি। অরুন্ধতী রয় ইজ ডিফারেন্ট, ওয়াই শি ইজ গ্রেট। হ্যাঁ স্যার। মাওবাদীদের একেবারে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মাওবাদীরা তাকে বিভিন্ন শর্ত দিয়েছে, সব শর্ত মেনে নিয়েছেন। তারপরে তাকে অন্ধকারে চোখ বেঁধে কোথায় থেকে কোথায় নিচ্ছে, কোথায় থেকে, যাতে করে তাদের আস্তানা আবার পুলিশ কোনোভাবে ট্রেস করতে না পারে, ইনি যেন কোনোভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পারে।
ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেডস পড়ে নিও। সো তোমাদের জন্য তোমরা তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু মেসেঞ্জারে দিয়ে দাও তো, তারপরে কথা শেষ করি। কুইক স্যার প্লিজ বলো। যারা যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছো তারা নিজেকে মার্ক দিবা। যারা এক্সেলেন্ট মনে করো নিজেকে, সে তার অ্যাটেন্ডেন্সের পাশে 8 দিবা। যারা এক্সেলেন্ট মনে করো, যারা ভেরি ভেরি গুড মনে করো 70%, ভেরি গুড 60%, গুড 50%। আর কেউ গুডের নিচে নাই, যত খারাপই দাও। স্যার আপনি ফ্রি আছেন? হ্যাঁ ফ্রি আছি, একটা মিটিং আছে মহিউদ্দিন স্যারের সঙ্গে। কেন বলো তো? স্যার আমি একটু ডিসার্টেশনের ব্যাপারে কথা বলতাম। আচ্ছা তাহলে ওই যে নিশি, রিভু আর কে কে যেন আছো, সবার সঙ্গে কথা বলি একসঙ্গে। জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দাও আর মার্কস গুলো বসিয়ে দাও নিজেরা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর সবাইকে এই ফাঁকে ফাঁকে বলে নেই, তোমাদের সবাইকে ঈদ মুবারক। টেক কেয়ার এন্ড প্রে ফর অল অফ আস, ফর দ্য ওয়ার্ল্ড। স্যার 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 আমি লিভ করছি না, আমি আছি। জি স্যার। যারা যাদের কথা নেই তারা একটু লিভ করো।